स्टडी प्लस यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। दशम श्रेणी साहित्य सिंधु बहिर मानगोविंद महानता हेउछि आज आमर पाठ्य प्रसंग। यार कवि होचंती कवि सारला दास। ए विषय रे आज आमे पढ़िबा। मानगोविंद महानता कवि होचंती सारला दास एवं तांकर समय होची पंचदश शताब्दी। पंचदश शताब्दी कहले 1401 ख्रीष्टाब्दरू 1500 ख्रीष्टाब्द समय को पंचदश शताब्दी कहा जाए। यही समय सीमा मध्य कवि सारला दासकर आविर्भाव हुए एवं से ओडिया साहित्य रे रचना करती अनेक महान महान ग्रंथ। तांकर कवि परिचय विषय जानिबा। कवि परिचय ओडिया भाषा रे साहित्य रचना करितिबा स्रष्टा मानक मध्यरे शूद्रमुनि सारला दास आदि कवि रूपे परिचित। ओडिया साहित्य रे सारला दास आदि कवि रूपे परिचित। जेमिति आमे ग्रीक साहित्य रे होमर को, इंग्राजी साहित्य रे चौसर को गुरुत्व दे थाउ, ठीक सही परी ओडिया साहित्य रे आमे शूद्रमुनि सारला दास को गुरुत्व दे थाउ। कारण ओडिया साहित्यर मूलदुआ सृष्टि करथिबा कवि होउचंती सारला दास। ओडिया साहित्य कौनसी विधिबद्ध साहित्य नथिला तांको पूर्वरु। से ओडिया साहित्य को एक नूतन विधिबद्ध साहित्य प्रदान करी से आदि कवि, माटीर महाकवि तथा शूद्रमुनि सारला दास भावरे परिचय पाइछंती। संस्कृत भाषा रे व्यासदेव महाभारत लिखिबा भली ओडिया भाषा रे सारला दास महाभारत लिखितिबारु केही केही तांकु उत्कलर व्यास रूपे संबोधन करती। संस्कृत साहित्य रे बा संस्कृत भाषा रे व्यासदेव जेमिति महाभारत लिखिथिले सही महाभारत को बा सही संस्कृत महाभारत को अनुकरण करी एवं सृजनशीलता द्वारा विभिन्न पर्व रे विभिन्न क्षेत्र रे परिवर्तन करी नूतन चिंताधारा को जोड़ी से ओडिया भाषा रे लिखिले ओडिया महाभारत। सेतिपई तांकु केही केही उत्कलर व्यास रूपे मध्य संबोधन करिथांती बा उत्कलर व्यास बोली कहिथांती। अधिकंतु तांको लेखारे ओडिशार माटी, पानी, पवन, प्रकृति, मनीष जीवनर वास्तव गाथा कलात्मक भावरे परिवेशित होइतिबारु तांकु माटीर महाकवि बोली मध्य कहा जाए। संस्कृत महाभारत रे रचित होइतिबा केतड विषय वस्तु कवि सारला दास सेतिरे परिवर्तन घटाई और सेई संस्कृत महाभारतर परिवेश को ओडिशार माटी, पानी, पवन, प्रकृति एवं मनीष जीवनर वास्तवता एवं ओडिशार परिवेश सहित से ताकर सृजनशील शक्ति जोगु परिवेशित करथिबारु तांकु माटीर महाकवि बा जातीय प्रेमी बोली मध्य कहा जाय थाए। से सूर्यवंशी राजा कपिलेन्द्र देवଙ୍କ समकाल अर्थात पंचदश शताब्दी रे जगतसिंहपुर जिल्लार झंकड़ ठारे जन्म ग्रहण करथिले एवं तांकर समय से जो काल रे आविर्भाव होइतिले से समयर उत्कलर राजा थिले राजा कपिलेन्द्र देव एवं तांकर राजत्व समय रे से जगतसिंहपुर जिल्लार झंकड़ ठारे जन्म ग्रहण करथिले। सारला ठाकुराणी को सेवा करी से काव्य रचना पाई शक्ति पाइथिबारु निजकु सारला दास रूपे
ପରିଚୟ କରାଇଅଛନ୍ତି। କବି ସାରଳା ଦାସ ଥିଲେ ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ। ସେ ସାରଳାଙ୍କର ଦାସ ବୋଲି ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ କବିତ୍ୱ ପାଇଥିବା ବା କବିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା କଥା କେତେକ କାବ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ସାରଳାଙ୍କର ସେବକ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ନିଜକୁ ସାରଳାଙ୍କର ଦାସ ବା ସାରଳା ଦାସ ରୂପେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ନାମ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ଥିବା କୁହାଯାଏ। ସେ ମହାଭାରତ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ବୋଲି ବହୁ ପୁରାଣ ରଚନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ନାମ ଏହି ସାରଳା ଦାସ ନାମ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ନାମ ବା ବାଲ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। ସେ ଦେବୀଙ୍କ କୃପାରୁ ବା ଦେବୀଙ୍କର ଦାସତ୍ୱ ଲାଭ ପାଇବା ପରେ ନିଜକୁ ସାରଳା ଦାସ ରୂପେ ପରିଚୟ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲେଖାରୁ ତାଙ୍କର ସୃଜନ ଶକ୍ତି ବଳରୁ ମହାଭାରତ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ଭଳି ଅନେକ ପୁରାଣ ରଚନା ମଧ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାବ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ରାମାୟଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତ, ତୃତୀୟ ଲେଖନ କଲି ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ। ଏଠିରେ ରାମାୟଣ କହିଲେ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ବା ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ତାକୁ ଆଉ କେହି ସପ୍ତକାଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତ, ଭାରତ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଭାରତ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଲିଖନ କଲି ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ଭାଗବତ, ଯାହାକୁ କି ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି କୃତି ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଯାହାକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା। ତା ଆଲୋଚନାଭୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ତାକୁ ଏବେ ଆଲୋଚନାର ପରିସର ମୁକ୍ତ କରି ହେବନି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମହାଭାରତ, ସେହି ମହାଭାରତର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ହେଉଛି ମାନଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମାହାନତା। ତ ସେଇଠିରେ ଏଠି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଏଠିରେ ସାରମର୍ମ ରହିଛି, ବିରୋଧୀ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ 5 ଶିଶୁପୁତ୍ରଙ୍କ ନିଧନରେ ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମନର ବ୍ୟାକୁଳତା, ପିତୃସୁଲଭ ହୃଦୟର ପରିଚୟ ଓ ବିଳାପ, ବଂଶରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆକୁଳତା, ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଗୁରୁପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର ପ୍ରଭୃତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଚାରିତ୍ରିକ ମହାନତା ପ୍ରତିପାଦିତ। ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମହାଭାରତରେ ଯେତେ ସବୁ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଚରିତ୍ର ବା କୁଚରିତ୍ର ହେଉଛି ମହାମାନି ବା ଯେଉଁ ଆମର ହୀନମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ 5 ପୁତ୍ର ବା 5 ଶିଶୁପୁତ୍ରଙ୍କ ନିଧନ ପରେ କାହିଁକି ତା ମନରେ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳତା, ଏତେ ପିତୃସୁଲଭ ହୃଦୟ ପରିଚୟ, ଏତେ ବିଳାପ, ଏତେ ସ୍ନେହ ଭାବନା ଜାଗି ଉଠିଲା? ଏହି କବିତାରେ କବି ସାରଳା ଦାସ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତ କବିତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଦୁର୍ଦଖ ବୋଇଲା ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିମା ଦଣ୍ଡଧାରୀ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଛେଦି ଆଣଇ ଭାର କରି। ଦୁର୍ଦକ୍ଷ କହିଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର 101 ନମ୍ବର ପୁତ୍ର ବା ତାଙ୍କର ଶେଷ ପୁତ୍ର, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ବା ସବୁଠାରୁ ସାନ ଭାଇ। ସେ କହୁଛି ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିମା ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ସେ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବଳପୂର୍ବକ ହାସ୍ୟରସରେ ହସି ହସି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଛେଦି ବୋହିକରି ଆଣୁଛି। ଦଣ୍ଡଧାରୀ କହିଲେ ଏଠାରେ ରାଜା। ଭାର କରି କହିଲେ ବହନ କରିବା, ବୋହିକି ଆଣିବା।
ନୟନ ଫେଡ଼ି ରାଜା ଚାହିଁଲା ମାନଗୋବିନ୍ଦ, ପାଣ୍ଡବନ୍ତ ପ୍ରାୟ ବୁଝି ମନେଣ ସାନନ୍ଦ। ନୟନ ଫେଣି ରାଜା ଚାହିଁଲା ମାନଗୋବିନ୍ଦ, ପାଣ୍ଡବନ୍ତ ପ୍ରାୟ ବୁଝ ମନେଣ ସାନନ୍ଦ। ତ ଯେତେବେଳେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ବା ଏଠାରେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦୁର୍ଦକ୍ଷଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେ ଦୁଆର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନେ ମନେ ସେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଏତେ ବିରାଟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟିଏ ସୂଜି ମୁନର ଯେତିକି ଜାଗା ଧରିବ ସେତିକି ବି ଜାଗା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ସେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଛେଦନ ହୋଇଛି। ସେ ଭାବି ମନେ ମନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସାଧୁ ସାଧୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବୋଲି ମାନଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଶଂସୀ, ତୋତେ ସେନାପତି ନ କରି ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ରେ ଗଲି ଭାସି। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ସାଧୁ ବୋଲି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ବା ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କାହିଁକି ସେ ସମୟରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେନାପତି କଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେନାପତି ନ କରି ଆଜି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ସେନାପତି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସମାଧାନ ଆଗରୁ ସୁଧୁରି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସେ ସେନାପତି ନକରି ଏବେ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିଗଲି ବୋଲି ବିବେଚିତ କରୁଛନ୍ତି ବା ଭାବୁଛନ୍ତି। ହରାଇ କରି ପଛେ ଶୁଖିଲି ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି, ପାଦେଣ ଟାଳିଲି ମୁଁ ଏଡ଼େକ ସମ୍ପ୍ରତି। ମୁଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ ଆଜି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସମୃଦ୍ଧି ହାସଲ କଲି ବୋଲି ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି। ବାଳୁତ କାଳହୁ ଯାହାକୁ ପାଇଲହିଁ ସାକ୍ଷୀ, ଚିହ୍ନି ନୁଆରିଲି ମୁଁ ତାକୁ ହୋଇଲି ନିରିମାଖି। ବାଳୁତ କାଳହୁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଯାହାକୁ ସେ ସାକ୍ଷୀ କରି ରଖିଥିଲେ ବା ନୀତି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଖେଳି ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହୋଇଲି ନିରିମାଖି। ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କଲି, ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଅନେକ ଉତଶଲ୍ୟ ଦେଖିଣ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ଛାମୁରେ ନେଇ ପକାଇଲା ପାଞ୍ଚ କରି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଟି। ତ ଅନେକ ଉତ୍ସଲ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହାସ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଛାମୁ କହି ହେ ରାଜା ହେ ଛାମୁ କହି ସେ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ମୁଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପକାଇଦେଲେ। ବୋଇଲ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଶୁଣ ହୋ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ପିତାର ଶତ୍ରୁ ଏଠି ଦୃଷ୍ଟ ଦ୍ୟୁମନ। ତ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା କ'ଣ କରିଛି ନା ସେ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ କହୁଛି ଯେ ପିତାର ଶତ୍ରୁ ଏଠି ଦୃଷ୍ଟ ଯେ ଦ୍ୟୁମନ। ତ ଯିଏ ତା'ର ପିତାର ହତ୍ୟା କରିଛି ଦୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ, ସେହି ପକ୍ଷର ଯେଉଁ ସେନା ଅଛନ୍ତି ସେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବନି, ତା'ର ବୀରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଶ କରିଦେବ। ସେଇ ପିତାର ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି ଆଜି, ଯେ ତାଙ୍କୁ କପଟ କରି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ମରଣ ସାଇଥିଲେ, ଆଜି ବି ସେ କପଟ କରି ସେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷକୁ ବିନାଶ କରିଛି, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଛେଦନ କରିଛି। ଏବଂ ଏହା କହି ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ସାନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଏ, ବୋଇଲେ ବେଗେ ଦଣ୍ଡ ଛତ୍ର ଧରତୁ ରାଜାଏ। ତ ଏହିସବୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାର ବୀରତ୍ୱ, ତା'ର ସାହସ, ତା'ର ପ୍ରତିଶୋଧର କ୍ରିୟାକୁ ଦେଖି ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ
କେଡ଼େ ଶୀଘ୍ର ଦଣ୍ଡଛତ୍ର ଧରିବେ ବା ରାଜଭାର ସମ୍ଭାଳିବେ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ବୋଇଲା ଚିହ୍ନି ଯେ କୁମାର ଦୁର୍ଦକ୍ଷ, ପାଣ୍ଡବେ ନୁହନ୍ତି ଇଏ ଦ୍ରୌପଦୀ 5 ବର୍ଷ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ତ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଆଣି 5 ମୁଣ୍ଡକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାକୁ ସମ୍ମାନିତ ବା ଖୁସି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦୁର୍ଦକ୍ଷ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ 5 ମୁଣ୍ଡକୁ ନଜର ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ 5 ମୁଣ୍ଡଟା ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ନୁହଁ ବରଂ ତାଙ୍କର 5 ପୁତ୍ର ବା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ 5 ପୁତ୍ରଙ୍କର ମସ୍ତକ ସେ ରଜନୀ ପ୍ରଭାତରେ ଦେଖିଲା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରୀ ପାଞ୍ଚାଳି କୁମାରଙ୍କର ଶିରି 5 ଗୋଟି। ତ ରଜନୀ ପ୍ରଭାତରେ ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ରାତିର ଏଇ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାଣିପାରିନଥିଲା ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ବା ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ରାତି ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରୀ ଦେଖିଲା। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରୀ କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେସବୁକୁ ଦେଖି ଦେଖିଲା ଯିଏ ସେଇଟା ପାଞ୍ଚାଳି କୁମାରଙ୍କର 5ଟା ଶିର ଅଛି ବା 5ଟି ମୁଣ୍ଡ ଅଛି। ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ହୋଇଲା ଦେଖି ମାନଗୋବିନ୍ଦ, ହାହା ଦଇବ ବୋଲି କପୋଳେ କର ଧିନ୍ଦ। ତ ଏଇ 5 ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ମାନଗୋବିନ୍ଦ ହାହାକାର ହୋଇ ଉଠିଲା, ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ହରାଇ ବସିଲା ଏବଂ ହାୟରେ ଦଇବ ବୋଲି କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ଆହୋ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଆଦି ହୁଁ ଅଟୁ ନଷ୍ଟ, ତୋହର ପ୍ରକୃତି ଜାଣି ମୁଁ ନ ବାନ୍ଧିଲି ମୁକୁଟ। ସମର ଶେଷ କାଳେ ମୋତେ ଯେ କଲୁ ଏହା, ବାଲୁତ ବଦ୍ଧ ଦୋଷେ କଲୁରେ ପାମର ଦୋରେହା। ସେ ଯେଉଁ ରାଜା ଶତ୍ରୁର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ଶତ୍ରୁର ମୁଣ୍ଡ ଛେଦନ ଖବର ପାଇ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଏତେ ଉଲ୍ଲାସରେ ଭରି ଉଠିଥିଲା, ଏବେ କାହିଁକି ଏତେ ବିଭୋର ଉଠିଥିଲା, ଆବେଗରେ ଭରି ଯାଇଛି, କାନ୍ଦି ପକାଇଛି, ହାହାକାର ହୋଇ ଉଠିଛି, ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ହୋଇ ଉଠିଛି। କାରଣ ସେ ଯାହାକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଯାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଯାହାର ବିନାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକକୁ ନ ପାଇ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଯେଉଁ 5 ପୁତ୍ରର ଶିର ଦେଖିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ହାହାକାର ହୋଇ ଉଠିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲା, ଆନନ୍ଦିତ କରୁଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ଆଜି ନଷ୍ଟ ଦୋରେହା ଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି କହୁଛି। ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ କାଳରେ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବାଳୁତ ବଧ ଦୋଷେ ଦୋଷିତ କରିଦେଲୁ ବୋଲି ଦୋରେହା ଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି। ଅଭିମନ୍ୟୁ ମଲା ଘଟ ଉତ୍କୋଚ ନାଶ ଗଲା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ହିଁ ପଡ଼ିଲା ବଂଶ ହିଁ ସରିଲା। ସେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଭିମନ୍ୟୁର ମୃତ୍ୟୁ, ଘଟୋତ୍କଚର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ସାରିଛି ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେବଳ ଏହି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ 5 କୁମାର ହିଁ ବଂଶ ରକ୍ଷାର ବାଟ ଫିଟିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ ଘଟୋତ୍କଚ ହେଉଛନ୍ତି ବୀର ଭୀମଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେ ବିଭୋର ଯେତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନଥିଲେ, ଆଜି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ 5 ପୁତ୍ର ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ 5 ପୁତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ଆଜି ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ନିରାଶ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହାନ୍ତ ରଖିଲେ ମୁଁ ବଂଶ ରକ୍ଷାର ନିମନ୍ତେ, ଗତ ଆଗତ ବୁଡ଼ିଲା ଇଏ ତୋହର କୃତେ। ମୁଁ ବଂଶର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁଟା ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଥିଲି ସେଇଟା ଆଜି ନାଶ ହୋଇଗଲା। ସେଇ
ଆଗତ ଆଜି ବୁଡ଼ିଗଲା କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ। ହେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ଏ ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ତୁମେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ 5 ପୁତ୍ରଙ୍କର ଶିରଚ୍ଛେଦନ କରି 2 କୂଳର ବଂଶକୁ ବୁଳାଇ ଦେଲ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁଦୈବ ସନ୍ତାନ କଳ୍ପତରୁ ଯେ ବୋଲ ବୋଲି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ପ୍ରସନ୍ନେ ଗତାଗତ 2 କୂଳ ବୁଳାଇଲି। ତୋହର ମୁଖ ପୁଣ ମୁଁ ନ ଚାହିଁରେ ଦୋରେହା ବଂଶ ନିଅଂଶ କଲୁରେ ମୋହର ମୁଖ ତୁ ନ ଚାହାଁ। ତ ଏହିସବୁ ଘଟଣା ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ବହୁତ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କୁଳଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଂଶ ନିପାତର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଦୋଷରେ ଦୋଷିତ କରିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ। ଏବଂ ଏପରି କରିବାକୁ ତୋତେ ଟିକେ ବି ଲାଜ ଲାଗିଲାନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହିସବୁ ଘଟଣା ପରେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ନ ଆସି ମୋ ମୁଖ ନ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚଭୂତ ଆତ୍ମା କେମ୍ପେ ଅଛି ହୋ ନିର୍ଲଜ, ଇଏ ପଞ୍ଚୁ ପୁଅଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କେମ୍ପେ ନୁହଁ ଦହିଜ। 5 କରି ମୁଣ୍ଡ ଦିଅ ମୁହଁରେ କଳା ଗ୍ରଥି, କୋଳ କରି ଧରି ମୁଁ ହୋଇବି କିନା ମୁଖତେ। ତ ସେ ପଞ୍ଚଭୂତ ଆତ୍ମା କିପରି ଅଛି? ପଞ୍ଚଭୂତ କହିଲେ ଏଠି ମାଟି, ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ପବନ, ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୂତ ଅଛି ସେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଶରୀର କିପରି ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି? ତାକୁ ଟିକେ ଦୟା ଲାଗିଲାନି, ତାକୁ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗିଲାନି ଯେ ସେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଏଇ ବାଳକମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିଛି। ଏହା ଭାବି ସେ ଏ ପଞ୍ଚୁପୁଅଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ 5 ମୁଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ 5 ମୁଣ୍ଡକୁ ସେ ଧରି ନିଜ କୋଳରେ ଧରି ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଦୁର୍ଦକ୍ଷ ସତ୍ୱର ରାଜା କୋଳେ ଦିଲା ନେଇ 5 ବର୍ଷ ଶିର। ତ ଦୁର୍ଦକ୍ଷ ଥିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସେ 5 ଶିରକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ କୋଳକୁ ଦେଇଦେଲେ। 5 କରି ମୁଣ୍ଡ କୋଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜିଲା ମୂର୍ଧନା ଗଲା ଫାଟି। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଦକ୍ଷ 5 ଶିରକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ କୋଳରେ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି 5 ଶିରକୁ ଚିତ୍ତ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ସେ ଆବରି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି 5 ଶିରକୁ ଦେଖି ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଶରୀର ଆଜି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କର କପାଳ ଆଜି ଫାଟିଯାଇଛି ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଥିଲା ମାନଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମହାନତା, ଯେ ମହାଭାରତର ପୃଷ୍ଠାରେ ଗୋଟିଏ ନିନ୍ଦନୀୟ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସେ ଆଜି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ 5 ସନ୍ତାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଭଳି ତା ମନରେ ମାନବିକତା, ଗୋଟିଏ ସ୍ନେହ ଭାବନା ଜାଗି ଉଠିଛି, କବି ସାରଳା ଦାସ ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛି ମାନଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମହାନତା। ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଚନାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବା ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଏହି ମହାଭାରତରେ ପୁରାଣର କଥାବସ୍ତୁ ସହିତ ଅନେକ ସମସାମୟିକ ସାମାଜିକର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ବା ଆଜିର ପାଠଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।